ایک چھوٹا سا لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے پر نظر پڑی، اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے فرمایا، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دہو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ اس نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے پر نظر پڑی، اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کے نزدیک گئے اور اس سے فرمایا، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دہو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ وہ لڑکا چھوٹے سے قد کا تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، اس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس نے کہا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکے کا مشہور مشرک تھا۔ لڑکے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحبزادے، کوئی ایسی بکری بھی آگے لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی جس نے بچے نہ دیے ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا، ایسی بکری تو ہے صحیح، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں اس کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دونے لگے۔ اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خشک ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئی۔ چرواہا یہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم استاد بنو گے۔ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، آئے اللہ کے رسول، مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیں۔ آپ نے اس کی بات منظور کر لی، نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن اعظم کو پہچان لیا تھا، اور پہچاننے کے بعد دامت رحمت میں پناہ گزین ہو چکے تھے، اور دن رات ایک ہی لگن تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کی ہر حکم پر جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پر غرور کرتے، ناز کرتے بہت کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تم میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ آزمائش کی بٹھی بنتا جا رہا تھا۔ ابتلا و آزمائش کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ خوف و دہشت کی فضا پیدا ہو چکی تھی، اور اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملا اظہار جان جو خون سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں وہ بیٹھے تھے، ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی، ابو جہل پورے ڈھاٹ سے محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم فریضہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کے نحیف النظار جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ یہ وہ پرخطر کام اپنے ذمہ نہ لیں، مگر یہاں تو فریضہ حق کے لیے طبیعت مچ رہی تھی، اصرار کیا تھا کہ میں ضرور یہ کام سر انجام دوں گا۔ چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان حلقہ یاران سے اٹھا اور عزم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس سے قریش کی جانب چل دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، اے ابن مسعود، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہے ہو؟
ये सुनना था कि दुश्मन टूट पड़े। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मार-मार कर लहूलुहान कर दिया, या और उनका खून लिबास खून में शराबूर हो गया, लेकिन ज़ुबान पर कलाम रब्बानी की तिलावत जारी रही। जब आप फारिग होकर साथियों के पास पहुंचे तो आपके जिस्म से खून बह रहा था। साहब ने आपकी ये हालत देखकर फरमाया कि हमें इस बात का अंदेशा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम, अब दुश्मनान खुदा मेरी नज़र में कहा की भी हैसियत नहीं रखते। अगर इजाज़त दें तो मैं फिर से कल सुबह उनके सामने जाकर वही कुरान करीम की तिलावत करूं। सब ने रोक दिया और अर्ज किया कि आपने हक अदा कर दिया और कुरैश को वो मुकद्दस कलाम सुना दिया जिसको वो सुनना नहीं चाहते थे। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तगाह नबुव्वत से ही तालीम हासिल की। कुरान मजीद की तिलावत, शरीयत इलाहिया, कुरान फहमी, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के दरमियान आपको खास मुकाम व मर्तबा हासिल था। वकूफ़ अरफ़ा के दौरान एक शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि ऐ मोमिनीन, आए अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त मैं कूफा से आ रहा हूँ। वहाँ एक शख्स अपने हाफ़ज़े की बुनियाद पर कुरान मजीद लिखवा रहा है। ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्से में आ गए कि इतने गुस्से में आपको पहले कभी नहीं देखा गया। आपने ग़ज़बनाक होकर फरमाया कि बताओ वो कौन है? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनका नाम सुनकर आपका गुस्सा मांद पड़ गया और इरशाद फरमाया कि बाखुदा मेरे इल्म में इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वक्त कुरान फहमी में सबसे आला और अरफा मुकाम हासिल है। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे उम्मत मुस्लिमा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अभी इन्हीं में शरीक था। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और एक जानब चल पड़े। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगे। क्या देखते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा ऊंची आवाज में नमाज पढ़ रहा है और अंधेरे की वजह से हम इसे पहचान ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर किरात सुनना शुरू कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया कि जिससे ये बात पसंद है कि वो कुरान करीम को इस लहजे में पढ़ें जिसमें वो नाजिल हुआ है, तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किरात को अपना ले। नमाज के बाद जब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊंची आवाज के साथ दुआ शुरू की तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मांगो, तुम्हारी दुआएं कबूल की जाएंगी। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिल में ये इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, जरूर सुबह को अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये इतला दूंगा र- कि रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी दुआ पर आमीन कहा है। फरमाते हैं कि जब मैं सुबह सवेरे खुशखबरी देने गया तो क्या देखता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे पहले खुशखबरी सुना चुके थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बरमला मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे हर नेकी के काम में सबकत ले गए। खुद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुरान फ़हमी से मुतल्लिक़ खुद फरमाती हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी के फ़ज़ल व करम से मुझे कुरान के हर आयत के मुतल्लिक़ इल्म हुआ है कि वो कहाँ नाज़िल हुई, उसका शान नज़ूल क्या है। जब मुझे ये इल्म होता कि फ़लाँ शख़्स कुरान फ़हमी के मुतल्लिक़ मुझसे ज़्यादा मालूमात रखता है, तो मैं उसकी खिदमत जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन किए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी और पसंदीदा सहाबियों में से थे। आप सफ़र हज़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। हजूर ने उनसे फरमा रखा था कि तुम्हें मेरे घर में हाजिर होने की इजाज़त तलब करने की ज़रूरत नहीं, पर्दा उठा कर अंदर आ जाया करो और हमारी बातें सुना करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खास खिदमतें इब्ने मसूद से मुतल्लिक़ हैं। मसलन जूता मुबारक उठाना, मिसवाक को अपने अपने पास रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलना, निहाते वक्त पर्दा कराना, ख्वाब से बेदार कराना वगैरह। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। Please subscribe to Hanif Wise and press the bell icon for more videos.